प्रभु को नामर धन्यवाद करे आ एक सुंदर सुजोग मते ए मंडली रे प्रायतः 12 वर्ष काम करने पर प्रभु से सुंदर सुजोग देइछंती आ सेते मु प्रभु को धन्यवाद दिए से तांको समय अनुसार से मते सुंदर सुजोग देइछंती पुलपिट कमिटी सेक्रेटरी पुणी 2 जन पालक बंधु को धन्यवाद दिए और आपण मानक मोर प्रभु जीशु नाम नमस्कार जनाए। प्रभु मते वास्तव में केवल तांकर परिचय देले नहीं जहाँ पालक बाबू कहले आई मासटी मु सबुबले भावे मो पे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मास सबुबले कारण यही मसरे मुझे पृथ्वी को आसी यही मसरे मु प्रभुंकर सुसमाचार शुणी पुणी यही मसरे मु मोर बाइबल कॉलेज को जाइली एवं यही मसरे मु यही मंडली रे इवांजेलिस्ट भाव काम करुली से मु प्रभु को धन्यवाद दे मुझे भूलेनी ये जुलाई मसरे मोर यही प्रकार अनेक आशीर्वाद अच्छी मुझे प्रभु को गौरव करे प्रशंसा करे। आसतु आम जेको जो वाक्य आम शुणिलु आ मध्य को जीवा आज प्रभु मते जहाँ कहते आपण मानक मुझे कहबी आई वाक्यटी यही वर्षर आरंभ मत आसीला मुझे ये वाक्य प्रस्तुत होउथिली ये वाक्य कौन सी छोट सहभागितार अल्प कही किंतु यह जेते पढ़े आते मत नुआ नुआ भाव में प्रभु कथा कहती से वाक्यटी जहाँ कि आम देखिलु जे उपासना बा आराधना दुईट अंश पढ़िलु गोटे अंश मोसा हारन आउ फारो सेमानंकर कथबार्ता पढ़िलु आउ गोटे जगार पढ़िलु जीशु तांकर लोक मान को कहती कौन कहती ना ताहा दुईटा आज्ञा थिला गोटे आज्ञा होची केवल मु प्रथम आज्ञा नहीं जहाँ कि ईश्वरंकर आमे प्रेम करिबा बा तांकर उपासना करिबा बा तांकर आराधना करिबा एही स्थान रे उपासना नाही किंतु ताहाको मु प्रेम करिबा विषय को नहीं उपासना आड़ को नेबी कारण जहाँ कि यात्रा पुस्तक रे ताहा आमे देखिबा जे उपासना विषय रे मु आपण मान को आज कहबी जे ईश्वर चाहती जितेबाला ताहांको आमे प्रेम करूँ जितेबाला ताहांको आमे उपासना करूँ जितेबाला आमे ताहांको आराधना करूँ समस्त हृदय दे प्राण दे आ मन दे जदि आमे ईश्वर को समस्त हृदय मन प्राण दे कि आमे प्रेम करूँ तेबे कौनसी ना कौनसी जगार आमर एक गुप्त विषय रही हुए तो आमे केउठी ना केउठी कंप्रोमाइज करुचु सालिशमूलक करुचु कारण से जो वाक्य जिते मु पढ़िली ताहा ईश्वर विश्वासी मानक पाखरु 99% चाहूना जदि आपण से वाक्य को देखिए जे ईश्वर कहते जे प्रेम कर समस्त मन समस्त हृदय और समस्त प्राण किंतु जदि आम यही सब विषय समस्त करूँ ताले केउठी ना केउठी आम सालिश करुचु ईश्वर को प्रेम करिवारे केउठी ना केउठी आम कंप्रोमाइज करुचु ताहांको आम उपासना करिवारे। थरे यही प्रकार आउ गोटे कंपानी रे श्रमिक आंदोलन है आउ सेमाने गोटे दाबी कले आमर अर्थ को 2000 टंका को बढ़ा जाऊ किंतु कंपानी मालिक से प्रकार कहले एका बेले 2000 हेब नहीं 500 टंका को वृद्धि करा जीवो किंतु यही प्रकार तांकर कथबार्ता भितरे तापर शेष रे जड़े मध्यस्थी आसिले आउ से कंपानी आउ कर्मचारी मध्य एक मध्यस्थता कले जे तुमर कथा न रहू तुमर कथा न रहू 1000 टंकार रहू ताहा हुए तो कहा को दिज को संतुष्ट नुहे किंतु ताहा गोटे सालिश गोटे कंप्रोमाइज है। आज अनेक समय विश्वासी माने ईश्वर को प्रेम करिवारे आराधना करिवारे हुए तो आम ईश्वर को संपूर्ण आम दे पारुनु किंबा हुए तो आम शैतान को मध्य संपूर्ण आमको तार आम काम करूँ किंतु अनेक समय आज विश्वासी माने कंप्रोमाइज करते किछि ईश्वरंकर आउ किछि शैतान रो आज जहाँ कि मु यात्रा पुस्तक नहीं ताहा आपण मानक कहबी जे कि प्रकार भावरे आज मोसा जहाँ कही ईश्वर तांको से कौनसी कंप्रोमाइज को खातिर कले नहीं से कौनसी फारो जहाँ कहले डरी गले नहीं हुए तो तांको प्रति धमक आसीथिला हुए तो तांको जीवन प्रति विपद आसीथिला किंतु से गोटे कथा धरी जे ईश्वर आमको कहिसंती ताहांकर उपासना करवा निमते कि प्रकार उपासना
ନା ପରିବାର ସହିତ ଉପାସନା। ମିଶର ଦେଶରୁ ତିନି ଦିନର ଦୂରତା ଯାଇକି ଉପାସନା ଏବଂ ପଶୁ ପଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପାସନା। କିନ୍ତୁ ଫାରୋ ସେସବୁରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ଫାରୋ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କର, ଏଇ ବିଷୟଟି କର, ସେଇ ବିଷୟଟି କର, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କର। ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେ। ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଚାହ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କର। ଆଜି ଯଦି ମିଶର ଦେଶ ବୁଝିବେ, ଏଇ ମିଶର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏଇ ଫାରୋ, ଆଜିର ସମୟରେ ଫାରୋ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କିଏ କଥା କୁହେ ନା ଏଇ ଫାରୋ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଶୈତାନକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆଜି ମୋଶା ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ କିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ନା ବାଇବେଲ କଥା କୁହେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯାହାକି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବରେ ଅଛି, ତାହା ପରେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସାଉଲ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଲେ ଅମାଲେକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତାଡ଼ନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନିଆଗଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଶବ୍ଦ, ସାଲିସମୂଳକ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ନେଇଛି ତାହା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଶା ଆଉ ହାରଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାରୋଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ, ଆମ୍ଭ ପାଳନ କରିବାକୁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ, ୱାର୍ସିପ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବଂ ଫାରୋ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଯେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଏହି ପ୍ରକାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଆମକୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧିଥିବ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିନଥାଉ। ଆଉ ତାପରେ ତାର ପରିଣାମ ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଫାରୋଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା 8 ପର୍ବକୁ, ଏଇ 8 ପର୍ବରେ ଫାରୋ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 25 ପଦ, ଯାହାକି 25 ପଦରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଫାରୋ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଫାରୋ ମୋଶାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋଶା ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମକୁ କହିଥିଲ 3 ଦିନ ବାଟ ଯାଅ, ଫାରୋଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ, ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡ ରକ୍ତ ହେଲା, ନଦୀ ଜଳ, ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଆସିଲା, ତାପରେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ତୃତୀୟ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଫାରୋଙ୍କର ମନ ଟିକେ ତରଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ତରଳୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଅଛି 8 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଯେ ଫାରୋ ମୋଶାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉପାସନା କରିବ ତ, ତୁମେ ବଳିଦାନ କରିବ ତ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ ତ? ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ 3 ଦିନର ପଥ ଯିବ, 3 ଦିନ ରାସ୍ତାର ଦୂରତାକୁ ଯିବ, ଏତେ ଦୂର ଯାଅ ନାହିଁ, ଏଇ ଦେଶରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହୁଏତ ଏହା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବା? କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଶା ଗୋଟିଏ କଥା ଧରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 3 ଦିନର ପଥର ଦୂରକୁ ତାକୁ ଯାଅ, ଯାହାକି ଆମେ 5 ପର୍ବ 1ରୁ 3 ପଢ଼ିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଉପାସନା କର, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନର ପଥ ଦୂରତାକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋ କ'ଣ କଲେ? ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟିକେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଯୀଶୁ ଜାଣିନଥିବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଏ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ 100% ଈଶ୍ୱର।
ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ କହିଲା ଲେଖା ଅଛି ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ଲେଖା ଅଛି ଆମକୁ ଉପାସନା କର, ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ପାପ ଯେତେବେଳେ ହବା କଲେ, ଆଉ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା କହିଥିଲା ହବା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିଲା, ଆଦମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କ'ଣ କଲା ନା ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାହା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଟିକେ ଆଣିକି ଆମକୁ ମିକ୍ସ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୋସାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେଶରେ ବଳିଦାନ କର, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଥିଲା ଏଇ ଦେଶରେ ବଳିଦାନ କର। ଏଇ ଦେଶ ହେଉଛି ମିଶର ଦେଶ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏଇ ମିଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅଧା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟର ଆଉ ଅଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯାହା କୁହେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଅଛି ଆଉ ସଂସାରର ପ୍ରେମ ତା ପାଖରେ ନଥିବ। ଯଦି ସଂସାରର ପ୍ରେମ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ତା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଥରେ କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ବିରାଟ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ମାଛକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେତିକି ପାଣି ନିଏ ତାର ଭିତରକୁ। ସେ ଯଦି ସବୁତକ ପାଣି ନେବ ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ମରିଯିବ, ସେ ଫାଟିଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର, ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଛ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ନେଇନଥାଉ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଲୋଭରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛୁ ସତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତର ନୁହଁ। ଆଜି ହେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କୁହେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆଜି ଆପଣ କାହାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି, ନା ଶୈତାନ ହେଇଛନ୍ତି, ନା ଅଧା ଅଧା ଅଛନ୍ତି, ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଜଣ କୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ ଅଛି ମାନେ ମୋତେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜଗତର ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଜି ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଉପାସନା କରିବେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର କହିବି ଯେ ମୋସା ଧରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ତାହା କରିବେ, ସେଥିରୁ ସେ ଟଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଉପାସନା କର, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନର ବାଟ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫାରୋ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ସେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନର ବାଟ କାହିଁକି, ତୁମେ ଏଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କର, ଏଇ ମିଶର ଦେଶରେ କର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍କୁ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ପଦରେ ସେ ମୋସା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3 ଦିନର ବାଟ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। 28 ପଦରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଫାରୋ ଟିକେ ମନ ବଦଳେଇଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଉ ଶୈତାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହୁଅନ୍ତିନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫାରୋ କ'ଣ କରୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କର, ମାତ୍ର ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫାରୋ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଥିଲା ଏଇ ଦେଶରେ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆମକୁ ଆଜି ଶୈତାନ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଇକି ରୁହ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ରବିବାର ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ବା ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ, ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କିଛି କିଛି ସମୟ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମୟ ଆମେ କାହାର ଅଟୁ? ଆଜି ଶୈତାନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେ, ତୁମେ ଉପାସନା କରିବ, ରବିବାର ଯାଅ, ସୋମବାର ଯାଅ, ଗୁରୁବାର ଯାଅ, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାକି ତୁମେ ମୋର ହେଇ ରୁହ, ବାକି ତୁମେ ମୋର ପାଇଁ ତୁମେ ସମୟ ଦିଅ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, କେବଳ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ।
ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାନେ ନା ଗୋଟେ ସହରର ଗୋଟେ କୋଣକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୂରକୁ ସେ ପଠଉ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି କାଳେ ତୁମେ ଦୂରକୁ ଗଲେ କାଳେ ତୁମେ ପଳେଇବ କିଣାନ ଦେଶ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରୁହ। ଆଉ ଶୈତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାହେଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୁଅ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହେ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାର ହାତ ଧରିକି ଭିଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଯେ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଶୈତାନର ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା ନ ଯାଇ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରୁହ, ଶୈତାନ ଚାହେଁ ସୀମାରେ ରୁହ। ଆଉ ଏଇ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତି ଶୈତାନ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରୁହ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ହୁଅ, ତୁମେ ମୋର ମଧ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର, ତୁମେ ମୋର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପଛ ବିଷୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲୋଟଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି, ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ରହି, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାହାରି ଆସ, ତଥାପି ହୃଦୟ ଟିକେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବାହାରି ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରତି ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ଘରର ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ମୁଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ନା ଆମର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ତେବେ ଏଇ ଜଗତରେ ପୁଣି ପରଜଗତରେ ସବୁକିଛି ପାଇବ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟ କୁହେ, ତଥାପି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ତଥାପି ଆମ ମନ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ମୋ ପ୍ରତି କି ହେବନି, ଏଇ ଜଗତରେ ପାଇବି, ପୁଣି ପରଜଗତରେ କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବାଇବେଲ ଆଉ ଯାହା ଆମକୁ କୁହେ ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ମାନିବା। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଲେନି, ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯିବ ପରିବାର ସହିତ ଯିବ, ଯାହାକି 10 ପର୍ବ 8 ଆଉ 9ରେ ଅଛି। ତେବେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ପୁନର୍ବାର ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କର, ମାତ୍ର କିଏ କିଏ ଯିବ? ତହିଁରେ ମୋଶା କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକ ଓ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଯିବୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋମେସାଦି ପଲ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଯିବୁ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ପରିବାର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫାରୋ ପ୍ରଥମ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କର, ଉପାସନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲା ତୁମେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କର। ଏବେ ତୃତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଅ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁମ ପିଲାଛୁଆ ଏଇ ମିଶର ଦେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆମାନେ କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପାସନାରେ ଥିବେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି? ଫାରୋ ସେଦିନ ବହୁତ ଚାଲାଖର ସହିତ ମିଶରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଯାଅ ତୁମେ ଉପାସନା କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଝିଅସିଅ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଦେଖିବା, ଝିଅସିଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି? ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ
ପିଲାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର କାଉନସେଲିଂ କରୁ କରୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ସେ କେବେ ଫୋନ୍ ଧରନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଧରନ୍ତିନି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛ କେତେବେଳେ? ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡାଡ଼ି ମମି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ତାହେଲେ ଡାଡ଼ି ମମିକୁ ଅଜାଣତରେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମେ ଉପରଓଳି କାହିଁକି ଗିର୍ଜା ଯାଉନ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଉପରଓଳି କ'ଣ କରୁଛ? ନା ଉପରଓଳି ଘରକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖଟି କରୁଛୁ। ମାନେ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଚାହେଁ ପରିବାରକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଚାହେଁ ତୁମେ ଜଣେ ଯାଅ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ବାକି କେତେ ଜଣକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ କବଳରେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପରିବାର ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପରିବାର ଆଜି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ ପାଷ୍ଟର ଏଇ କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଷ୍ଟର ଆଜି ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଆମର ଆଜି ଠିକ୍ କହିକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛୁ ପରିବାର ଭାବରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ ନା ପରିବାରକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହଁ କେତେଟା କେସ୍ରେ ଅଛି ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ କେଉଁଠି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, ଫାରୋ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯାତ୍ରା 10 ପର୍ବ 25 ଆଉ 26 ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳିଦାନ ସହ ଉପାସନା, କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାରୋ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ, ଆଉ ଏଇଟା ସହଜକେ ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫାରୋ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ ନ ହେଉ। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଳନ ନ କରନ୍ତୁ 100% ଭାବରେ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ 90% ଭାବରେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଆଂଶିକ ଅବାଧ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ, ଆଂଶିକ ପାଳନ ନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛୁ, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଂଶିକ ହେବା ମାନେ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଶୈତାନର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ସେ ସେଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ଆଉ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଫାରୋ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆମେ 3 ଦିନର ପଥ ଦୂରକୁ ଯିବୁ, ପରିବାର ସହିତ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମର ମେଷ, ଆମର ଯାହା ସବୁ ପଶୁପଲ ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଯାଅ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଲି ହାତରେ ପଠାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇ ଆମେ ସେବା କରିବା, କ'ଣ ଦେଇ ଉପାସନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଆଜି ଅର୍ଥ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉନୁ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଅର୍ଥକୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଦିଅ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତୁମର ଅର୍ଥ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ। ସେଦିନ ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଉପାସନା କର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ, କିଛି ନିଅ ନାହିଁ, ଖାଲିଟାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଖାଲିଟାରେ। ହଁ ଏହା ସତ, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପଇସାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ହୃଦୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜି ଶୈତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟ ଏତେ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି
जे आमे मध्य आज दान समय जो प्रकार आज आमे केते दिन नोटिस शुणुचु टंकाटे भी बाहरुची 2 टंका भी बाहरुची आमे ईश्वर को देला बेले आजिकल भिकारी को जदि देबे से 10 टंका भी कम नौ नांती से गाड़ी दौरान किंतु ईश्वर को देला बेलू मु बेले बेले भावे अनेक दिन तले यही प्रकार से सामने आ जड़े गाड़ी देता शुणिली आपण एत बड़ लोक गोटे 10 टंका कौन दौरान 10 टंकार कौन हम बोली कहते किंतु आमे जतले ईश्वर मंदिर को आसुचु अनेक समय आमे यही प्रकार भाव में ईश्वर कम दान दौचु आ शैतान चाहे तुम्हें जेते ईश्वर को कम दे पार आम अनेक समय गीत गाऊ इंग्लीश रे गाऊ आई सरेंडर ऑल आड़िया गाऊ सबू मु समर्पी देवी किंतु किसी समर्पित होनु खाली कथार आम समर्पित दौचु किंतु काम आम कि समर्पण करूनु किंतु परमेश्वर चाहती जे तुम्हें समस्त मन प्राण हृदय ये समस्त थरे जिते जीशु पाखक आ जड़े युवा व्यक्ति आसला जे से कहला जे मते अनंत जीवन पाइबा को कौन करने को पड़ो से सबकि करुला केवल केवल गोटे विषय सकाशु तांकर उणा अच्छी बोली जीशु कहले आज आम हुए तो सबकि आम करूँ कौ जगार गोटे उणा अच्छी आपड़ ताहा देखु आप निजको मु मो निजको देखुची आज क्यों जगार क्यों विषय आज मु कंप्रोमाइज करुच्ची ईश्वर सहित से दिन फारो आज समय शैतान को आपण नियंतु से दिन फारो इस्राएल लोक मानक मिश्र रखा चेष्टा कला आज शैतान मध्य सी चाहे जे तुम्हें जगत अच्छ आउ तुम ईश्वरंकर हुओ आ जगत को मध्य तुम हृदय मध्य रख से दिन फारो चाहिला जे तुम्हें दूर को न गले भी मिश्र निकटवर्ती तुम्हें रुह आज मध्य शैतान विश्वासी मानक चाहे जे तुम्हें पूरा पलाओ ना ईश्वर पाखक जाओ ना मो ठारू टिके दूर को जाओ कहीं से दिन जो कहला जे मिश्र पूरा जाओनी सीमार रुह आज मध्य शैतान अनेक विश्वासी ख्रीस्टान मानक पूरा छाड़ी पार ना से कहूँ जाओ तुम ईश्वर पाखक किंतु टिके सीमार रहीता दरकार हेले मो पाखक भी पलि आस तुमको साहाय्य करी एवं तृतीय विषय जिते से दिन फारो चेष्टा करुला परिवार को विभक्त करने को चेष्टा करुला आज मध्य शैतान से विषय चेष्टा जारी रखी परिवार को विभक्त करने स्वामी को अलग स्त्री को अलग पिला को अलग स्वामी उपासना कला बेले पिला माने आज से प्रकार किंतु आपण माने चिंता करंतु जे आमे को जते ईश्वर कहिसंती गोटे निर्दिष्ट विषय आमे कौन करवा एवं चतुर्थ विषय जते हम देखिलु फारो आ से दिन इस्राएल मानकु सेवा न करिला भली शून्य हस्तार पठाए आज मध्य शैतान आमको आम मन मध्य अनेक समय यही प्रकार केते जण हुए तो भावुथे मंडली अनेक अर्थ अच्छी आमे कहीं मंडली को दबा आमे अन्य को स्थान को दबा आ अनेक समय आम ईश्वर को यही प्रकार तो अनेक दिन तले जिते मुझे प्रकार दिन समय था यही स्थान में पैसा गणा होता मुझे देखे से नोट्रे जरी पका हो चिरा फटा थी पूरा लोचा गोचा होमती कि सी निजे जानी थे यही प्रकार ईश्वर को जो आम दौचु कि प्रकार भाव आम दौचु क्या आम दौचु कौन दौचु आम जो ईश्वर को प्रेम करुचु मन प्राण हृदय देकी प्रेम करवा दरकार खोला मनरे आम तांकर सेवा करवा दरकार प्रभु आम समस्त को संक्षिप्त चिंतार आशीर्वाद करंतु एवं आगामी समय आम जपरी को विषय को क्षेत्र में आम आज शैतान सहित कंप्रोमाइज करुचु आज आम से ईश्वर को जो समस्त मन प्राण दे प्रेम करने कथा आज आम संपूर्ण करिचु ना से कौन किसी मिसई आम सालिश करिचु प्रभु आम समस्त को संक्षिप्त चिंतार आशीर्वाद करंतु आमेन।